वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पहला। आसा राग है। महला पहला गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का ये शब्द है। सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड वड्डा डीठा होए। वाहिगुरु दे बारे, रब दे बारे गुरु नानक साहब जी ने एक ख्याल साडे सामने रखा है। सतगुरु कहते कि आम तौर दे उत्ते रब नूं असी की समझते हैं। असी कहते हैं जी रब वड्डा बड़ा, रब बेअंत है, रब सारा कुछ करन दे काबिल है। असी ये कहते हैं कि जो किसी दे कोलों नहीं होया वो वाहिगुरु कर सकता है। ये असी रब दे बारे, वाहिगुरु दे बारे एक गल कहते हैं। पर एक गल पक्की है, सतगुरु कहते ने बहुते लोगों का ये जड़ा बोल है ना, उन्हों के एक्सपीरियंस दे विचों नहीं निकलिया, उन्होंने अनुभव दे विचों नहीं निकलिया, सिर्फ सुनी सुनाई गल दे विचों निकलिया। भी उन्होंने वड्डे जे कहते सी ना रब वड्डा है, तो उन्होंने भी अगों कहना शुरू कर दिता रब वड्डा है, हालांकि उन्होंने इस गल का अनुभव है ही नहीं सी। ये बिल्कुल इदां की गल है। असी इत्थे बैठिया ने सुन लिया भी कनेडा बड़ा सोहना है तो अमेरिका बड़ा सोहना है, तो असीं भी मगरे लग के कहन लग पे भी बड़ा सोहना। अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं, अपना कोई अनुभव नहीं। इनू नैगेटिविटी वाले पासे तो ना लै जाना। सतगुरु कहंदे सुन के कदी किसी ने बोल दिता, किसी ने बोल दिता, वड्डा आख्या सब कोई, तो हर कोई कह रहा है रब वड्डा है, रब वड्डा है। पर है किड्डा वड्डा है वो? जे सवाल कर लिया जाए तो असी कहने हैं जी वड्डा है, वड्डा है, वो किड्डा वड्डा है? तो सतगुरु ने फिर जवाब दिता है, कहते केवड वड्डा डीठा होए। किड्डा वड्डा है ये तो तां ही दस सकते हैं जे वेख्या होवे। जे वेख्या ही नहीं, जे अनुभव ही नहीं किया, जे समझ वाले लैवल के उत्ते उहदे बारे कुछ सानू समझ ही नहीं, कुछ जानकारी नहीं, तो फिर तो सारा ज्ञान सुनिया सुनाया है। तो सुनिया सुनाया तो मोबाइल दे विच भी बहुत कुछ लोड हुंदा है, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो धार्मिक जिंदगी नूं असीं समझण दी कोशिश करनी है इस पावन शब्द दे विचों, ते नाल असीं अपने चिंतन दे विच भी असीं कित्थे कि जे स्टैंड करते हैं। चीज़ों के बारे दो तरीक़ों के नाल बोलिया जाता है, एक सुन के, एक उन्होंने वेख के। जदों तक मैं दिल्ली नहीं सी वेखी, मेरा दिल्ली के बारे कुछ होर ख्याल सी, वेख लिया तो हुण ख्याल कुछ होर है। जदों मैं पहलां उहदे बारे बोलदा सी, मैं सुन के बोलदा सी, मैं खुद नहीं सी वेख्या। हुण मैं उहदे वेख भी लिया है भी किवें दी है। हुण वो मेरा जिहड़ा ज्ञान है ना, हुण वो मेरी गल है, वो सिर्फ सुनन दे उत्ते नहीं है कि लोग कहंदे सी वो इदां दी है, वो इदां दी है, तो मैं कह दिता भी हाँ दिल्ली वाकई इदां दी है। नहीं, हुण मैं वेख भी लिया है भी इत्थे बंदे किदां दे ने, इत्थे थावां किदां दीयां ने, इत्थे लोग किदां दे ने। इहदा मतलब है सुनी सुनाई गल दे नालों वेखी चीज़ का मैनूं ज़्यादा पता होवेगा। फिर दूसरा पासा, विदेश के बारे, किसी भी देश के बारे असी इत्थे बैठे सर्च कर सकते हैं भी किहड़ी कंट्री है जिहड़ी दुनिया दे विच सब तो सोहनी कंट्री है, किहड़ियां थावां ने इस धरती के उत्ते जिन्हां नूं पैराडाइज कहा जाता है। सारा कुछ ही तुहाडे सामने आ जाएगा। तो सानू कोई कल नूं पुछेगा भी हाँ सब तो सोहनी थां किहड़ी है, असीं कहांगे जी असीं गूगल तो पढ़ के वेख्या सी आह थां बड़ी सोहनी है। ये की है? सुनी सुनाई जानकारी, अनुभव कुछ नहीं है ये बारे। सानू सिर्फ एक भरोसा है उस कहे हुए शब्द के उत्ते भी जे वो कह रहा है तो वाकई ये थां सोहनी होवेगी। गुरु साहब उस गल नूं कहंदे ने। इनू ये ना समझ लेना कि सुन के तो
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੜੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਧਰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਚਾਅ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਥ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰੱਬੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ,
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਡਿੱਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਉਣ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿੱਠ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੈ ਮੂੰਹ ਘਣੀ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਭਵ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਾਸਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਧਰਮ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾ, ਆਪ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਆਪ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਧਰਮ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤੈਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਪਾਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਇਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵੀਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਐਡਾ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 50 ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
इस करके गुरु साहब कहते हैं भाई अपना ज्ञान सिर्फ इस गल दे उत्ते ना रखो भी रब वड्डा है, रब वड्डा है, तो लोगों ने कह दिता जी रब वड्डा है, तो असीं भी मगरे लग के कहण लग पे रब वड्डा है। मैनू उहदे बारे की रिलाइज़ है, मैनू उहदे बारे की अनुभव है। सुण वड्डा आख्या सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। फिर सतगुरु कह रहे हैं कीमत पाए ना कहया जाए, किड्डा क वड्डा है। फिर हुण गुरु साहब ने उहदे बारे बोलना शुरू कर दिता है। ये ना शब्द जिहड़ा है ना, इनू देहरी दीपक मन्निया जाता है। देहरी दीपक समझते जे भी जिद्दां कोई दीवा दरवाजे की दहलीज ते जगा दिता जाए, वो दोवें पासे चानण करदा है, अंदर भी ते बाहर भी। जे अंदर दीवा रखिया होवेगा तो सिर्फ अंदर चानण करेगा, पर जे बाहर रख दिता तो बाहर चानण करेगा। दहलीज दे विच रख दिता, वो अंदर भी चानण करदा पिया है ते बाहर भी चानण करदा पिया है। इत्थे इनू ना जिहड़ा शब्द है ये दोवां दे नाल जुड़ेगा। ना तो उहदी कीमत पाई जा सकती है ते ना उहदे बारे बहुता कुछ बोलिया जा सकता है। कीमत पाए ना कहया जाए, ना तो ये कह सकते हैं भी मैं सारा कुछ जान गया भी रब एडा वड्डा है, केवड वड्डा किड्डा वड्डा है। सतगुरु कहते कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए ना कहया जाए, ना उहदे बारे कदी पूर्ण तौर दे उत्ते बोलिया जा सकता है। बाबा कबीर कहते ने अल्लाह लहों तां क्या कहूँ, कहूँ तां को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। कहते जो मालक मेरे दिल दे विच आ जाता है, अल्लाह लहू उन्होंने मैं अपने दिल दे विच जे महसूस कर भी लेंदा तो कहते मैं की बोलना उहदे बारे, मैं की व्याख्या कर देवां उहदे बारे। उत सगों चुप करवा दिंदा है। अल्लाह लहू तां क्या कहूँ, कहूँ तां को उपकार। तो कहते जे मैं बोल भी दिता तो सुनने वाले की फ़ायदा ले लैणगे इहदे तो। सुनने वालियां दी बहुती बार वो सुनी सुनाई गल ही हो जाती है। कहो तां को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जब को तीन लोक विस्तार। कहते पर फिर भी मैं ये कह देवां भी वो इदां सारे संसार दे विच व्यापक है जिद्दां बोहड़ दा बीज अपने बोहड़ दा दरख्त एक छोटे जे बीज दे विच वड़िया हुंदा है ना, उस छोटे जे बीज तो सारी कायनात उहदा बोहड़ दा दरख्त बन जाता है। दातार कहते इदां मालक सृष्टि दे विच व्यापक है, विस्तार दे विच भी ते सुंगड़ जाण दे विच भी। अल्लाह लहों तां क्या कहूँ, कहूँ तां को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। असल दे विच ना जिहड़ी जिंदगी सी ना वो चलदे फिरदे गुरुद्वारियां वर्गी होनी चाहिए सी कि बंदा तुरदा पिया है, बाणी का पाठ करदा पिया है, घर दा काम करदा पिया है, वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहा है। बंदे दे जिस तरह असी बाहरों लंघदे आ ना, तुसी वेखो बाहरों लंघते ने किन्ने लोग तो गुरुद्वारे वाल वेख के तो सिर झुका देंगे ने। क्यों झुकाते हैं? क्योंकि पवित्रता का एहसास हो रहा है भी ये जगह साडे नालों उच्ची है, असी इस जगह नूं मत्था टेक के लंघना है। तुसी वेखो किन्ने जाने लंघते हैं। गुरु साहब ने इदां दे सिख तैयार किए ने, इदां दियां जिंदगियां तैयार कीतियां ने। दातार कहंदे आ जिंदगी गुरुद्वारा होनी चाहिए सी। जिस जिंदगी वाल वेख के बच्चों के उत्ते भी प्रभाव पैंदा, समाज के उत्ते भी प्रभाव पैंदा कि हाँ आ बंदा जिहड़ा है ना वाकया ही धार्मिक तौर के उत्ते सिर्फ एवें गल्लां बातां सुनाउण वाला नहीं है। इस बंदे की जिंदगी दे विच वाकया ही रब की गल है। ये बंदा वाकया ही धार्मिक तौर के उत्ते उच्चा हो चुका है। सतगुरु कह रहे ने कीमत पाए ना कहया जाए, ना तो उहदे बारे कीमत पाई जा सकती है तो ना उहदे बारे कुछ बहुता बोलिया जा सकता है। फिर कहने वाले तेरे रहे समाए, जिन्ने भी जाने तेरे बारे कुछ कहण की कोशिश करते हैं। तो इदां नहीं कि बस तेनों कही जा रहे ने, कही जा रहे ने। सतगुरु कहते तेरे विच समा जाते हैं। मतलब जिहड़ा तेनों बोलेगा वो तेरे वर्गा हो जाएगा, जिहड़ा तेनों बोलेगा। कहने वाले तेरे रहे समाए, सतगुरु कह रहे ने वड्डे मेरे साहिबा, ए मेरे वड्डे अकाल पुरख वाहिगुरू मालिक। हुण दो फर्क ने, एक उन्हां दी गल है जिहड़े सुन सुन के वड्डा कहिंदे सी, एक उन्हां दी गल है जिहदे विच सतगुरु अपने एक्सपीरियंस तो ये गल कह रहे हैं भी वड्डे मेरे साहिबा, ए मेरे वाहिगुरू तू वड्डा है। फिर दोहरा देवां, एक जाना सुन के कहेगा ना भी शहर बड़ा वड्डा है, तो एक जना वेख के कहेगा। गल तो भावें दोवें इक्को जी करनगे पर जमीन आसमान का फर्क होगा।
इस करके दातार कहते वड्डे मेरे साहिबा आ साडे अनुभव दे विचों निकलना चाहिए सी, साडे दिल की अरदास होनी चाहिए है। गहर गंभीरा गुणी गहीरा, गहर का अर्थ होंदा है गहरा डूंगा, गंभीर का अर्थ होंदा जिहड़ा बड़ा संजीदा होवे, गुणी गहीरा गुणा का खजाना है जिहड़ा जिथे सारे गुण एक थां दे उत्ते इकट्ठे होए ने। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे, निर्गुणा नूं ते गुण करन वाला है, जिन्हां दे पल्ले कुछ नहीं उन्हां नूं ते अकल देण वाला वो है, जिन्हां नूं अकल आ भी चुकी है उन्हां नूं भी गां अकल देण वाला वही है। सतगुरु कह रहे ने गुण वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, तेरा पसारा, चीरा का अर्थ होंदा है पसारा। तुसी शायद एक गल सुनी होगी चीरे वाली पग दस्तार, वो होंदा है पसारा, भाव के उहदा फैलाव कितना है, तेरा विस्तार किड्डा वड्डा है। सतगुरु कहंदे कोई ना जाने, कोई नहीं कह सकता तू कितना बेअंत है। फिर दोहरा देवां, एक है सुनी सुनाई गल भी रब बड़ा वड्डा है, एक है अपनी जिंदगी दे विच अनुभव की हुई गल कि रब वाकया ही वड्डा है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। फिर सतगुरु कह रहे ने रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई। सुरती का अर्थ होंदा है ध्यान लगाउणा, सुरत लगाउणी, क्योंकि धार्मिक दुनिया दे विच दो तरीकों का काम चलता है। एक हुंदा है बाहर दे ग्रंथ पढ़ी जाओ, बाहर दीयां गल्लां पढ़ी जाओ, तुहानूं पता लगेगा। एक हुंदा है अनुभव करना, बैठ बैठ के लगातार सुरत पकाउणी, लगातार ध्यान पकाउणा, लगातार। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सारियां ने मिल के ते वार लाउण दी कोशिश की, किते थोड़े ने। सतगुरु का शब्द तुसीं पढ़ के वेखो जिहड़ा सुखमनी साहिब दे विच दातार कहंदे ने कि किन्ने करोड़ां लोग ने जिहड़े बस ध्यान ही लगाई जा रहे हैं, जिहड़े बस बैठे समाधियां ही लगाई जा रहे हैं। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सारियां ने सुरत लगाउण दी कोशिश की भी तू किड्डा वड्डा है, असीं वेख लईए। सब कीमत मिल कीमत पाई, सारियां ने एक सोचण दी कोशिश की भी असीं भला तेरी कीमत पा लईए भी तू किड्डा बेअंत है। जिस तरह एक चीज़ होंदी ना भी एक जाने ने करना तो उन्होंने बहुता जोर लगता पिया है, पर वही कलैक्टिव एफर्ट हो गया तो उस चीज़ का असर ज़्यादा हो गया। दातार कहते इदां जिड्डे वड्डे कीमती लोग सी, जिन्हों नूं पता सी भी असीं जिंदगी दे विच कुछ कीता है, ये सारे एक थां ते इकट्ठे बिठा दिते गए। सब कीमत मिल कीमत पाई, सारियां ने तेरी कीमत पाउण दी कोशिश की भी तू किड्डा क वड्डा है। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, किड्डा क वड्डा है। सतगुरु कहते जिन्हां नूं इंज लगदा भी साडे कोल सारी दुनिया का ज्ञान है, ज्ञानी लोग, सानू जानकारी बहुत है। ध्यानी जिन्हां नूं ध्यान बड़ा है, मतलब जिन्हां दा ध्यान बड़ी जल्दी पक जाता है। साडे ध्यान की हाल जो है तुहानूं पता ही है, सानू 5 मिनट ध्यान लाउणा पै जावे तो वेखो कितना औखा हो जाता है। 5 मिनट दे विच भी साडा किते अद्धा क मिनट ध्यान लग जाता है तो असीं उहनूं बड़ा वड्डा मनदे हाँ। कुछ इहो ਜਿਹੇ ध्यानी भी है ने जिन्हां दा 24 घंटे लगातार ध्यान है, बस बैठ गए तो लगातार जे अख बंद कर ली तो बस अख बंद है। चंगा है बुरा है वो मसला नहीं है, इत्थे ध्यानियां दी गल कीती जा रही है कि जिन्हां दी कंसनट्रेशन जिहड़ी है वो बड़े कमाल दी है, छेती छेती ध्यान डोलदा नहीं जिन्हां दा। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, वड्डे जिहड़े धार्मिक वेता ने, जिहड़े वड्डे वड्डे प्रचारक ने, वड्डियां जिन्हां दे बारे असीं ये कह सकते हैं भी इन्हां नूं बड़ी नॉलेज है, इन्हां नूं बड़ी जानकारी है। एक तो हुंदा ना भी चलो असीं किताबां पढ़दे पए, एक हुंदा जिन्हां ने किताबां लिखियां ने, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਜੇ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਪੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀਂ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠਾਕਣਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠਾਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਠਾਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਠਾਕਣਾ ਰੋਕਣਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀਂ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੀਏ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ। ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਓ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ, ਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਧਰਮ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।